بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اگر وہ زندہ رہے گی تو بڑے مسائل پیدا کرے گی۔ اس ویڈیو کے سیٹ کو حسام کی کمزوری بنا کر نہیں رکھا جا سکے گا، لہٰذا ڈیلائلا کی موت لازمی ہے۔ ہو سکے تو آج رات اسے وہاں سے اغوا کر کے قتل کر دو اور لاش چھپا دو۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، میں کیلی بول رہی ہوں، حسام کی کوٹھی میں خیریت سے ہوں۔ کل صبح سے کورٹ پیپر پر معاہدہ کروں گی کہ حسام بن زید کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور مجھ سے پیدا ہونے والے بچے اس کی تمام جائیداد کے مالک ہوں گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہم تمہاری ہی کال کا انتظار کر رہے تھے، کوئی بھی پرابلم ہو ہم سے فوراً رابطہ کرو۔ کیلی کی سوچ نے بتایا کہ دوسری طرف سے بولنے والا یوگا کا ماہر ہے، شراب بھی نہیں پیتا، وہاں ایک پکا مسلمان بن کر رہتا ہے۔ کیلی نے میری مرضی کے مطابق پوچھا، اگر میں تم سے ملنا چاہوں تو کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گی، یہاں پردے کا رواج ہے، مسلمان عورتیں کسی غیر سے ملاقات کرنے کہیں نہیں جاتی ہیں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، رابطے کے لیے یہ ٹرانسمیٹر ہی کافی ہے۔ کافی نہیں ہے، ابھی اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، میں اسے درست کر کے بول رہی ہوں۔ کسی مصیبت کے وقت کہاں مل سکتی ہوں؟ بائی دا وے، تم مجھ سے کترا رہے ہو؟ میری معلومات کے مطابق مسلم ممالک کے لوگ اب بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، یہاں بے شمار ہوٹل اور تفریح گاہیں ہیں، مقامی اور غیر مقامی عورتیں آزادی سے گھومتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں صرف تم سے ہی نہیں، یہاں رہنے والے اپنے تمام یہودی سراغ رسانوں سے بھی کبھی ملاقات نہیں کرتا، ان سب کا گمنام اور نادیدہ لیڈر بن کر ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اسی طرح تمہارے کام آتا رہوں گا۔ کیا ٹرانسمیٹر سے رابطہ نہ ہو سکے تو میں کسی مصیبت میں ماری جاؤں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں 2 افراد کے نام اور پتے بتا رہا ہوں، تم ان کے پاس جا کر اپنا نام اور کوڈ ورڈز بیان کرو گی تو وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے معاملات مجھ تک پہنچائیں گے۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے کلی کو غائب دماغ بنایا ہوا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے اس کے ہاتھوں سے ٹرانسمیٹر میں کچھ خرابیاں پیدا کر دیں۔ جب اس کے دماغ کو ذرا سی ڈھیل دی تو وہ ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنے لگی۔ بار بار کوشش کرنے سے پتہ چلا کہ اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اس کی مرمت کرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے غصے سے اسے بستر پر پٹخ دیا۔ وہ جس لیڈر سے بات کر چکی تھی وہ اتنا محتاط تھا کہ اپنی رہائش گاہ کا فون نمبر بھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بتاتا تھا۔ اب وہ اپنے لیڈر یا کسی دوسرے یہودی ساتھی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کا پتہ ٹھکانہ جانتی تھی۔ اس نے اب تک غائب دماغ رہ کر جو باتیں کی تھیں ان سے بالکل بے خبر تھی۔ میں اس کوٹھی میں چھپا ہوا تھا اور اب کیلی سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تو وہ یہ سوچنے لگی، اپنے لیڈر یا کسی یہودی ساتھی سے ملنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں حسام کے ساتھ اس شہر کی تفریح گاہوں میں جاؤں۔ ہمارا کوئی یہودی جاسوس حسام کے ساتھ مجھے دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ میں ہی کیلی رافیل ہوں۔ وہ مجھے کوڈ ورڈز کے ذریعے پہچان لے گا۔ مجھے آج ہی رات کو ڈیلائلا کے اغوا اور اس کی موت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر کے میں اس کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں حسام، دروازہ کھولو۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر بولی، میں ابھی تمہارے پاس آنے والی تھی، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں کھلی فضا میں کوٹھی سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ میں بھی تم سے یہی کہنے آیا ہوں، ہم ذرا باہر تفریح کر کے آئیں گے۔ وہ باتوں کے دوران مجھے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے یعنی حسام کو یہاں ڈیلائلا کی موجودگی کا علم ہے یا نہیں۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اسے چپ چاپ ٹھکانے لگا دیا جائے گا، اور اگر ڈیلائلا نے باپ سے بھی ملاقات کی ہوگی تو میں بیٹی کا ذکر اس سے ضرور کروں گی۔ چونکہ وہ انجان بنی ہوئی تھی اس لیے میں بھی تغافل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ میرے پاس ایک بیگ تھا، اس میں ریڈی میڈ میک اپ کا سامان تھا۔ میں آئینے کے سامنے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں کبھی کبھی حلیہ بدل کر کوٹھی سے باہر جاتا ہوں، اس طرح ملازمین سمجھتے ہیں کہ میں کوٹھی میں موجود ہوں۔ میری موجودگی کے خوف سے وہ تمام رات جاگ کر ڈیوٹی پر چاقو چوبند رہتے ہیں۔ میں نے حلیہ بدل کر انٹرکام کے ذریعے گیٹ کے چوکیدار اور گارڈ سے کہا، میری مہمان خاتون ابھی باہر جا رہی ہے، ان کے لیے گیٹ کھول دو۔ میں یہ حکم دے کر کیلی کے ساتھ پورچ میں آیا۔ اس سے بولا، میں کسی کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے تم ڈرائیو کرو۔ ہم دونوں اگلی سیٹ پر آئے۔ میں سیٹ کے نیچے دبک گیا۔ وہ ڈرائیو کرتی ہوئی کھلے پھاٹک سے گزر کر باہر مین روڈ پر آ گئی۔ میں اٹھ کر آرام سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بولی،
जब मुलाजमों से छुपना ही था तो हुलिया बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे सिर्फ मुलाजमों से ही नहीं, दूसरों से भी छुपना है। मैंने तुम्हें कोठी में नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि डिलाइला मेरी बेटी जिंदा है। क्या तुम यकीन करोगी? वो बोली, ओ गॉड, यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी। वो जिंदा है, मेरे कमरे में आई थी। मैंने कहा, वो अभी कहीं बाहर गई है, इसीलिए मैंने हुलिया बदला है। वो कहीं नज़र आएगी और मैं इस हुलिये में उसे कत्ल करूँगा तो मुझ पर यानी हसाम बिन जैद पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो खुश होकर बोली, तुमने तो बड़ी अच्छी तदबीर सोची है। उसे ख़त्म करना होगा, वरना वो हमारी शादी नहीं होने देगी। फिक्र ना करो, हम अभी शहर में कहीं ना कहीं उसे तलाश कर लेंगे। मैं उसे थोड़ी देर शहर में घुमाता रहा, फिर एक 5 स्टार होटल में ले आया। वहाँ बड़ी रौनक थी। रईस, रईसज़ादे और रईसज़ादियाँ नज़र आ रही थीं। एक रईसज़ादी लिफ्ट की तरफ जा रही थी। मैंने केली के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे सोचने पर मजबूर किया कि लिफ्ट की तरफ जाने वाली डिलाइला है। केली ने जल्दी से मेरे बाजू को झंझोड़ कर कहा, हसाम, वो देखो, डिलाइला उधर जा रही है। मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ है? उस वक्त तक वो रईसज़ादी लिफ्ट के अंदर चली गई थी। उस लिफ्ट में और भी लोग थे। केली मुझे खींचकर उधर ले जाने लगी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हम दरवाजे के ऊपर जलते बुझते नंबरों को देखने लगे। लिफ्ट हर मंजिल पर रुकती जा रही थी, हत्ता कि वो 7वीं मंजिल तक चली गई। मैंने केली से पूछा, तुमने जिसे देखा क्या वो सचमुच डिलाइला थी? बेशक, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो ऊपर किसी मंजिल पर गई है। शायद वो इसी होटल में क़याम कर रही है। मैंने अपने मुलाजमों से पूछा था। उनके बयान के मुताबिक वो आज पहली बार हमारी कोठी में आई थी और हमें दहशत ज़दा कर गई है। केली ने काउंटर पर आकर मालूम किया कि वहाँ कोई डिलाइला नाम की कोई लड़की क़याम करती है। रजिस्टर में ऐसा कोई नाम नहीं था। मैंने कहा, अकल से सोचो, वो हमारी शादी रोकने और हम दोनों के लिए ना जाने कैसे कैसे मसाइल पैदा करने आई है। इसलिए यहाँ अपने असली नाम से नहीं, फ़र्ज़ी नाम से क़याम करेगी। वो बोली, हमें मालूम करना चाहिए कि वो किस कमरे में क़याम कर रही है। हम हर मंजिल के कमरे में जाकर ना दस्तक दे सकते हैं और ना ही उसके मुतल्लिक किसी से दरियाफ्त कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि हम भी यहाँ एक कमरा किराए पर हासिल करें, रात यहाँ गुजार दें। सुबह तक हम उसके मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं और मौका मिला तो उसे कत्ल कर देंगे। वो ताइद में सर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम कमरा हासिल करो। मैंने कहा, तुम अपने नाम से कमरा लो, मैंने भेस बदल रखा है, हो सकता है किसी मजबूरी से फिर भेस बदलना पड़े। उसने अपने नाम से एक कमरा हासिल किया। हम उस कमरे में आ गए। वो बोली, अब बताओ उसे कैसे तलाश किया जाए? मैंने कहा, यहाँ रात 1 बजे तक वैरायटी प्रोग्राम होते हैं, डिलाइला ज़रूर वो प्रोग्राम देखने आएगी। मैंने उसके अंदर ये सोच पैदा की कि वो थकी हुई है, उसे गुस्ल करना चाहिए। वो उस सोच के मुताबिक बाथरूम में चली गई। उसके लीडर ने अपने 2 यहूदी जासूसों के नाम, पते और फ़ोन नंबर बताए थे ताकि वो मुसीबत के वक्त उनसे मदद हासिल कर सके। मैंने रिसीवर उठाकर एक शख्स का नंबर डायल किया। राबता होने पर आवाज़ बदल कर पूछा, क्या अरसलान साहब मौजूद हैं? उस यहूदी शख्स ने जवाब दिया, यहाँ कोई अरसलान नहीं है, आपने गलत नंबर डायल किया है। मैं रिसीवर रखकर उस शख्स के दिमाग में पहुँच गया। उसका नाम जोसेफ था। एक मुसलमान यूसुफ बनकर वहाँ रहा करता था। उसके दूसरे साथी जेकब ने याकूब का नाम इख्तियार करके उस इलाके में रिहाइश इख्तियार की थी। याकूब वहाँ से निकलने वाले तेल की रिफाइनरी प्रोजेक्ट में इंजीनियर था। उसके मातहत काम करने वालों में कुछ यहूदी थे। वो उनका खालिस पेट्रोल ज़ेरे ज़मीन पाइप के ज़रिए एक पड़ोसी मुल्क में पहुँचाते थे। इस तरह तेल की आधी से ज़्यादा दौलत पर हाथ साफ कर रहे थे। इस शहर में तकरीबन 12 यहूदी थे और वो अपने एक लीडर के मंसूबों पर अमल किया करते थे। मैं जोसेफ के दिमाग से मालूमात हासिल कर रहा था। फिर मैंने उसका जेकब से राबता कराया। इस तरह एक के बाद एक के दिमाग में पहुंचता हुआ उन 12 यहूदियों के नाम, पते और फ़ोन नंबर मालूम कर लिए। उनमें से कोई मुसलमान, कोई ईसाई और अमरीकी माहिर बना हुआ था। दूसरे जो लालची अमरीकन माहिरीन थे उन्हें भी दोस्त बना लिया गया था। वो तमाम माहिरीन तेल निकाल कर उसे रिफ़ाइन करते थे और ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन बिछाकर उसे उस मुल्क के दूसरे शहर के एक मकाम तक पहुंचाते थे। चूँकि अहम काम करने वाले अमरीकी या इसराइली माहिरीन थे, इसलिए कोई ये ना जान सका कि ज़ेरे ज़मीन बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों का एक हिस्सा स्मगलिंग के लिए पड़ोस मुल्क तक पहुंचाया गया है। वो पड़ोसी मुल्क भी मुसलमानों का था, लेकिन उस मुल्क का सरबराह इसराइली हुकूमत के ज़ेरे असर था।
بظاہر یہودیوں کے خلاف تھا، لیکن درپردہ کئی معاملات میں اسرائیلی حکومت سے تعلقات تھے۔ وہ جانتا تھا کہ پڑوسی اسلامی ملک سے تیل کی دولت چرائی جاتی ہے، لیکن انجان بن کر اپنی زبان بند رکھتا تھا۔ اس منافقت سے ظاہر تھا کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بنے رہتے ہیں اور بڑی طاقتوں سے صرف اپنے تحفظ اور مفادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیلی رافیل غسل سے فارغ ہو کر آ گئی، پھر بولی، ڈیلائلا کو جلد از جلد تلاش کرنا چاہیے، ہم وقت برباد کر رہے ہیں۔ وقت برباد نہیں ہوگا، ہم صبح تک اسے ضرور ٹریپ کریں گے، بلکہ ختم کر دیں گے۔ تم ذرا انتظار کرو، میں بھی باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ میں نے اسے کمرے میں چھوڑ کر باتھ روم میں آ کر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق ریسیور اٹھا کر جوزف سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ کیلی نے کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، میں کیلی رافیل ہوں، یہاں سلمہ زیاد کے نام سے آئی ہوں۔ جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ پہلے باس نے بتایا تھا کہ تم یہاں پہنچ گئی ہو۔ باس نے تمہیں میرا اور جیکب کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر بتائے ہیں۔ کیا ہم سے تعاون چاہتی ہو؟ ہاں، حسام کی غیر قانونی بیٹی ہمارا پیچھا کرتی ہوئی یہاں آ گئی ہے۔ وہ میری اور حسام کی شادی میں رکاوٹ بنے گی۔ میں ہوٹل الحمرا کے 427 نمبر کے کمرے میں ہوں۔ فوراً جیکب کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں میں فون پر نہیں بتا سکتی، اور ہاں، ریوالور ضرور لے کر آنا۔ وہ لڑکی اسی ہوٹل کے کسی کمرے میں ہے، پلیز جلدی آؤ۔ جوزف نے فوراً پہنچنے کا وعدہ کیا۔ پھر رابطہ ختم کر کے اس نے فون پر جیکب کو صورتحال بتائی، اسے فوراً ہوٹل پہنچنے کی تاکید کی، پھر ریسیور رکھ کر ایک ریوالور نکال کر اسے لوڈ کرنے لگا۔ کیلی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے باتھ روم میں تھوڑا وقت ضائع کیا، پھر کمرے میں آ کر بولا، کیلی، میں کمرے سے باہر جاتا ہوں، ڈیلائلا کو تلاش کروں گا۔ میں یہاں تنہا بور ہو جاؤں گی، میں بھی چلوں گی۔ میری بات سمجھو، اگر ڈیلائلا تمہیں دیکھ لے گی تو بدک جائے گی، ہوشیار ہو کر اپنا تحفظ کرے گی۔ میں تو میک اپ میں ہوں، وہ مجھے نہیں پہچانے گی۔ وہ قائل ہو کر کمرے میں ہی رہی۔ میں باہر آ گیا۔ وہ اگر قائل نہ ہوتی تب بھی میں اسے سحر زدہ کر کے وہیں چھوڑ جاتا۔ گراؤنڈ فلور میں پہنچ کر میں ایک ٹوائلٹ کے اندر آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایک آئینے کے سامنے آ گیا۔ اس میں خود کو دیکھ کر چہرے پر سے ریڈی میڈ میک اپ کی مونچھیں، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں سے لینزز نکال لیے، پھر آنکھوں کے کناروں کو سکیڑنے والے پلاسٹک ٹیپ نکال لیے۔ میری صورت بالکل بدل گئی۔ میں میک اپ کی ان چیزوں کو اپنی جیبوں میں ٹھونس کر ٹوائلٹ سے باہر نکل آیا، پھر ہوٹل کے لان میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ لان میں کتنے ہی حسین جوڑے میزوں کے اطراف بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بار بار جا کر جوزف اور جیکب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کار میں ہوٹل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک ویٹر میرے سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے فروٹ جوس لانے کا آرڈر دیا۔ وہ چلا گیا۔ جوزف اور جیکب پارکنگ ایریا میں آ گئے تھے، گاڑی سے اتر کر ہوٹل کے اندر جا رہے تھے۔ پھر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے۔ میں نے کیلی کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی کال بیل سنائی دی۔ وہ بستر سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ کر بولی، کون ہے؟ آواز آئی، جوزف اور جیکب۔ انہوں نے کوڈ ورڈز بھی ادا کیے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر ان کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر کے بولی، حسام کی بیٹی ڈیلائلا اسی ہوٹل میں ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ میں حسام کی جائیداد کا نصف حصہ اسے نہیں دوں گی تو وہ یہ بھید کھول دے گی کہ میں ایک مسلمان سلمہ زیاد نہیں بلکہ ایک یہودی کیلی رافیل ہوں۔ جوزف نے پوچھا، کیا پتہ چلا کہ وہ یہاں کس کمرے میں ہے؟ وہ بولی، پتہ چل جائے گا۔ کیا ریوالور لائے ہو؟ جوزف نے لباس کے اندر سے ریوالور نکالا۔ کیلی نے اس سے لے کر اس کے چیمبر کو چیک کیا۔ پورے 6 بلٹس تھے۔ وہ ان سے ذرا دور ہو کر دونوں کو نشانے پر رکھتی ہوئی بولی، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلے گا تو گولی مار دوں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھا، پھر پوچھا، کیلی یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بولی، میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا مذاق ہے؟ ہم عیاش مسلمان امیروں کبیروں سے مذاق کرتے ہیں، انہیں الو بنا کر ان کی جڑوں میں گھس رہے ہیں۔ آج اس ریوالور کی گولیاں ہماری تمہاری جڑوں میں گھسیں گی۔ جیکب نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو۔ لاؤ یہ ریوالور واپس کرو۔ اس نے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیلی نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری۔ وہ چیخ پڑا۔ وہ بولی، اپنا خون دیکھو اور یقین کر لو کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ تم اس شعبے کے انچارج ہو جس کے مزدور زیر زمین پائپ لائن بچھاتے ہیں، وہ فاضل پائپ لائن جس کے ذریعے تیل کی دولت اسرائیل پہنچاتے ہو۔ وہ اب کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
उससे पहले तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। ये कहते ही उसने जेकब के सीने पर गोली मारी। वो ठीक तरह रिवॉल्वर पकड़ना भी नहीं जानती थी, लेकिन मैं उसके अंदर रहकर दुरुस्त निशाना लगा रहा था। वो गोली खाकर लुढ़खड़ाता हुआ पीछे जाकर गिरा। होटल के चौथे फ्लोर पर 2 बार फायरिंग की आवाज़ें गूंजी थीं। उस फ्लोर का इंचार्ज फ़ोन के जरिए मैनेजर को इत्तला दे रहा था। आसपास के कमरों से लोग निकल पड़े थे। जोसेफ ने अपने साथी जेकब को सीने पर गोली खाकर मरते देखा तो समझ गया कि अब उसकी बारी है। कोई औरत कैली राफेल बनकर उन्हें होटल में बुलाकर ख़त्म कर रही है। ये समझते ही वो दरवाजे की तरफ भागा। मैंने उसे भागने दिया। जब वो कमरे का दरवाज़ा खोल कर जाने लगा तो मैंने कैली के जरिए गोली चलाई। वो चीख मारकर उछला, फिर दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में गिरकर ठंडा पड़ गया। मर्दों और औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उस फ्लोर के लोग लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे। मैं कैली के दिमाग को आज़ाद छोड़कर फ्रूट जूस पीने लगा। पहले तो उसने चौंक कर अपने हाथों में रिवॉल्वर को देखा, फिर कमरे में पड़ी हुई एक शख्स की लाश देखी। वो जेकब और जोसेफ को नहीं पहचानती थी, मगर ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कातिल समझी जाएगी, क्योंकि हाथों में रिवॉल्वर और कमरे में लाश है। वो खौफ के मारे चीख पड़ी। पहले तो उसने चीख कर हसाम को आवाज़ दी, फिर घबराकर दरवाजे की तरफ भागी। वहां पहुंचते ही दूसरी लाश देखकर जैसे हाथ पांव में जान ना रही। वो थर थर कांप रही थी। ऐसी कमजोरी के बावजूद मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर को पकड़वाए रखा था ताकि वो आलाए कत्ल के साथ पकड़ी जाए। पुलिस वाले आ गए थे। वो कॉरिडोर के दोनों अतराफ अपनी अपनी गनें सीधी किए उसे निशाने पर रखे खड़े थे। अफसर ने कहा, हम तुम्हें मारना या जख्मी नहीं करना चाहते, अपनी खैरियत चाहती हो तो रिवॉल्वर फेंक दो। उसने रिवॉल्वर दूर फेंक दिया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे हिरासत में ले लिया। मैंने जूस ख़त्म करके वेटर को एक $100 का नोट देकर कहा, इसे रख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होटल में ऐसी गड़बड़ हुई है कि ग्राहक यहाँ से भाग रहे हैं। वो शुक्रिया कहकर चला गया। मैंने जमीला राजी को मुखातिब किया, क्या कर रही हो? वो बोली, आपका इंतज़ार। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तुम जो गैर मामूली दवाएं इस्तेमाल कर रही हो, उनका तकाजा यही है कि तुम वक्त पर खाया करो। चलो अभी खाना गर्म करके खाओ, मेरा इंतज़ार ना करो। तुम्हारे खाने तक मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। मैं उसे कैली, जोसेफ और जेकब के बारे में बताने लगा। वो दिलचस्पी से सुन रही थी। फिर उसने पूछा, कैली को आपने क्यों छोड़ दिया? उसका अंजाम अभी सामने आएगा। फ़िलहाल मैंने ऐसे 2 लोगों को ख़त्म किया है जो तुम्हारे मुल्क के तेल की दौलत चुरा रहे थे। अभी और ऐसे हैं, मैं उनसे भी निमटने वाला हूँ। पापा, आप मेरे वतन के दुश्मनों को जैसी सज़ाएं दे रहे हैं, उसकी जज़ा अल्लाह ताला आपको दे रहा है और देता रहेगा। आपकी ख्याल ख्वानी ने बताया है कि रईसुल कबीर के महल में भी अमरीकी और इसराइली एजेंट घुसे हुए हैं और वहाँ कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला भी है। फिक्र ना करो बेटे, इस दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले से मेरी एक बेटी सोनिया निमट लेगी। वो हसाम क्या कर रहा है? अपनी ख्वाबगाह में है। मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक देकर खाने के लिए पूछा था, उसने खाने से इनकार कर दिया है। मैं हसाम बिन जैद के अंदर पहुंचा। वो बंद कमरे में परेशानी से बैठा हुआ था। उसे भी हराम मौत ही मरना चाहिए था, क्योंकि उसने डिलाइला जैसी मासूम और बेकसूर बेटी पर गोली चलाई थी। वो बेचारी गोली से ना मरी, बाप का नाम पाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहती थी। तब भी उस अय्याश ने कैली को हासिल करने के लिए उसे बेटी ना मानकर सदमे से उसे मार डाला। वो सिर्फ कातिल ही नहीं था, एक ऐसा बराए नाम मुसलमान था जिसने बेटी को भी इस्लाम कबूल करने का मौका ना दिया। ऐसे जालिम के लिए भी सज़ा थी, लेकिन अभी देर थी, क्योंकि जमीला को वहाँ अभी डिलाइला बनकर रहना था। हसाम की कोठी मेरे और जमीला के लिए एक अच्छी पनाहगाह थी। हसाम बंद कमरे में टहल रहा था। फ़ोन की घंटी सुनकर रुक गया। उसने टेलीफोन की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं होटल अल हमरा से एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, मिस्टर हसाम बिन जैद से बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं हसाम ही बोल रहा हूँ, फरमाएं। यहाँ एक नीम पागल औरत ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। वो कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी खुद को मुसलमान और कभी यहूदी कहती है। वो आपका नाम भी लेती है कि आपसे शादी करने वाली है। हसाम ने कहा, मैं हैरान हूँ कि वो पागल कौन है जो मेरा नाम ले रही है। उसका नाम क्या है? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। वो कभी खुद को सलमा ज़याद और कभी कभी कैली राफेल कहती है। हसाम के हाथ से रिसीवर छूटने वाला था। उसने मजबूती से उसे पकड़कर पूछा,
کیا میں اس عورت سے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ بہتر ہوگا آپ پولیس اسٹیشن تشریف لے آئیں۔ اگر اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو ہمیں معلومات فراہم کریں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ آ رہے ہیں یا ہم آپ کو لینے آئیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکلا، پھر اس کمرے میں آیا جہاں کیلی رافیل نے قیام کیا تھا۔ وہاں اس کا تمام سامان رکھا ہوا تھا مگر وہ نہیں تھی۔ اس نے ملازم کو بلا کر پوچھا، میری مہمان کہاں ہے؟ آقا وہ تو کوئی 2 گھنٹے پہلے گاڑی میں بیٹھ کر تنہا کہیں گئی ہیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ہی تو انٹرکام پر گیٹ کے چوکیدار اور گارڈ سے کہا تھا کہ وہ تنہا جا رہی ہے، اس کے لیے گیٹ کھول دو۔ حسام نے اسے تھپڑ مار کر کہا، جھوٹے مکار، میں نے کب ایسا کہا تھا؟ حسام کو جمیلہ کی آواز سنائی دی، اگر آپ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیں، میں کھانے میں مصروف ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈائننگ روم میں آیا۔ جمیلہ نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، وہ جو قتل ہوئے ہیں آپ کے گلے بھی پڑ سکتے ہیں۔ وہ مکار عورت آپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گی۔ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر بولا، یہ باتیں فون پر ہوئی تھیں، تم کیسے جانتی ہو؟ آپ پولیس، عدالت اور پھانسی سے بچنا چاہتے ہیں یا مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ تم مجھے کیسے بچا سکتی ہو؟ آپ پولیس کو بیان دیں کہ سلمہ زیاد سے 1-2 ماہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ اسے مسلمان سمجھ کر شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ سے ملنے آج 8 بجے والی فلائٹ سے تنہا آئی تھی، لیکن میرے پاسپورٹ سے تو ظاہر ہو جائے گا کہ آج میں بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ نہیں، آپ کل رات سے اپنی اس کوٹھی میں ہیں۔ آپ کل آئے تھے، کیلی آج آئی ہے۔ یقین نہ ہو تو دونوں کے پاسپورٹ اٹھا کر یہاں کی آمد کی تاریخیں دیکھ لیں۔ حسام تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ سوٹ کیس سے پاسپورٹ نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی آمد کی پچھلے دن کی تاریخ درج تھی اور یہ خیال خوانی کے ذریعے لندن اور الزرقہ کے امیگریشن کاؤنٹر پر ہوا تھا۔ پھر حسام نے کیلی کے کمرے میں آ کر اس کا پاسپورٹ دیکھا تو آج کی تاریخ درج تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر اپنے بچاؤ کا راستہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا جمیلہ کے پاس آیا، پھر بولا، کیا تم جادو جانتی ہو؟ واقعی پاسپورٹ کے مطابق کیلی یہاں تنہا آئی ہے اور میں کل آیا تھا۔ میں جادو نہیں جانتی ہوں، ایک بیٹی اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہے۔ آپ یہ موبائل فون اٹھائیں اور پولیس اسٹیشن فون کریں۔ انہیں یہاں بلا کر کیلی کا سامان اور پاسپورٹ دکھائیں اور یہ بیان دیں کہ آپ اسے ایک مسلمان عورت سلمہ زیاد سمجھتے آ رہے ہیں۔ وہ چند گھنٹے پہلے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے بہانے باہر آ گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے 2 افراد کو قتل کیوں کیا ہے۔ حسام جمیلہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے لگا۔ 15 منٹ کے اندر پولیس والے کیلی کو حراست میں لے کر حسام کی کوٹھی میں آئے۔ اس کے پاسپورٹ کو دیکھا، اس کے سامان کی تلاشی لی۔ میں کیلی کے اندر رہ کر اسے سنجیدہ بنائے ہوئے تھا۔ وہ ہوٹل میں نیم پاگل سی تھی، اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی کہ اس کا تعلق ایک یہودی تنظیم سے ہے اور وہ مسلمان بن کر حسام بن زید کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آج حسام سے ملنے تنہا لندن سے آئی تھی، لیکن یہودی تنظیم کے ایک گمنام اور پراسرار لیڈر نے اسے ہوٹل الحمرا آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو 2 مسلمان یوسف اور یعقوب اس کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی یہودی ہیں اور ان کے نام جوزف اور جیکب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد حسام بن زید کی دولت اور جائیداد میری اور میرے بچوں کی ہوگی تو اسرائیلی حکومت مجھ سے حسام کی زمینیں لے لے گی، وہاں دوسرے یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ اگلے 20-25 برسوں میں اسلامی ممالک کے اندر یہودیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ کیلی نے آگے بیان دیا تھا کہ وہ یہودی قوم کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے نام ہونے والی زمینیں کسی کو نہیں دے گی۔ اس بات پر جوزف اور جیکب طیش میں آ گئے تھے۔ اس پر تشدد کرنے لگے تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے انہیں زخمی کرنا چاہا، لیکن دونوں ہی گولی لگنے سے مر گئے۔ کیلی نے یہ تحریری بیان دیا، اپنے دستخط کیے۔ پولیس والے اسے تھانے لے گئے۔ وہاں کے مسلمان اکابرین نے حسام بن زید کو ایک یہودی عورت کے فریب سے نجات پانے کی مبارکباد دی اور اسے ضمانت پر رہا کرا لیا۔ اب وہ حوالات میں بیٹھی سوچ رہی ہوگی کہ وہ کیا کرنے آئی تھی اور کیا ہو گیا، اور جو کچھ ہوا جیسے بھی ہوا، یہ تمام باتیں کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ تو 2 قتل کرنے کے بعد یوں بھی پاگل سی ہو گئی تھی، ہوٹل میں الٹے سیدھے بیانات دیتی رہی تھی۔ مزید پاگل بنانے کے لیے وہ 2 پاسپورٹ تھے۔ وہ حسام کے ساتھ ایک ہی دن ایک ہی فلائٹ میں آئی تھی، لیکن دونوں پاسپورٹس میں ان کی آمد کی تاریخیں مختلف تھیں۔ اب وہ پاگل ہوگی یا ہوش مند رہے گی، یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ میرے پاس اب اس کے خیالات پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ثانی کو مخاطب کیا۔ وہ بولی،
यस पापा, आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मैंने रईसुल कबीर के दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वाले को बोलते सुना था। रईसुल कबीर खौफजदा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गुमनाम शख्स उसके दिमाग को थपक थपक कर सुला रहा था। फिर उसने उस पर तनवीमी अमल किया। आपने उस अमल करने वाले की आवाज़ पिछली रात सुनी होगी। हाँ, पिछली रात मैंने उसके तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया था। क्या तुमने भी यही किया है? नो पापा, उसे नाकाम बनाने की क्या ज़रूरत है? आप उस अमल करने वाले की आवाज़ और लहजा इख्तियार करके किसी भी वक्त रईसुल कबीर के अंदर पहुंच सकते हैं। बेटी, तुमने अच्छा किया जो उस दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को कामयाब तनवीमी अमल करने दिया। वो बोली, दुश्मन को खुशफहमी में मुब्तला रखना चाहिए। वो रईसुल कबीर के जहन में यह नक्श कर रहा था कि उसे लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड के ज़ेर असर रहना चाहिए। ये दोनों औरतें अमरीकी एजेंट हैं और बड़ी ख़तरनाक हैं। उस शिकारगाह के बंगले के मुतालिक बताओ, वहाँ क्या इंतज़ामात हैं? बज़ाहिर वो बंगला वीरान सा नज़र आ रहा है। हर कमरे में अंधेरा है। जहाँ रईसुल कबीर सो रहा है वहाँ भी तारीकी है, लेकिन बंगले के पीछे 10 मुसल्ला गार्ड्स गाड़ियों में छुपे हुए हैं। 4 बंगले की छत पर हैं और 4 सामने वाले घने दरख्तों की शाखों में छुपे बैठे हैं। एक कमरे में लेडी मैन किलर जाग रही है और वो टेलीपैथी जानने वाला भी वहाँ आता जाता होगा। जी हाँ, वो ज़रूर मोहतात होगा और सुबह तक वक्तन फ़वक्तन रईस के खाबीदा दिमाग में झांकता रहेगा। यानी उन्होंने रईसुल कबीर तक जमीला के पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सानी ने हंसकर कहा, पापा, आपकी लुगत में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। जब आपकी बेटी वहां पहुंचने के हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है तो फिर आप तो हमारे बाप हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब जाओ आराम करो, हमारा राबता ख़त्म हो गया। ये मैं तो क्या, सभी जानते थे कि सानी दूसरी सोनिया है। ऐसी ज़हीन और तेज़ तरार है कि नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। कोई रास्ता ना मिले तो सुई के नाके से गुजरकर सारा काम तमाम करके वापस आ सकती है। चूँकि मैं उस शहर में मौजूद था इसलिए उससे काम लेना मुनासिब ना था, इसलिए उसे रुखसत कर दिया। मैं महल के चंद अहम अफराद तक पिछले ही दिन पहुंच गया था ताकि उनसे काम ले सकूं। उनमें महल के चंद फौजी अफसरान थे। मैंने एक टेलीफोन बूथ से एक अफसर को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं बंगले से बोल रहा हूँ। फ़िलहाल खैरियत है, फिर भी कुछ और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तुम 6 अदद गार्ड्स और ले आओ और जो सामान कहा जा रहा है वो ज़रूर साथ लाओ। मैंने मुख्तसर से सामान की फहरिस्त लिखवाई, फिर फ़ोन बंद करके उसके दिमाग में पहुँचा। वो अफसर दूसरे अफसर से कह रहा था कि बंगले से अहम पैगाम आया है, हमें 6 गार्ड्स के साथ अभी जाना होगा। दूसरे अफसर ने फहरिस्त पढ़कर कहा, वाकई सिक्योरिटी के इस पहलू को फरामोश कर दिया गया था कि जमीला अपने साथियों की मदद से बेहोशी की दवा स्प्रे कर सकती है और हमारे आका तक पहुंच सकती है। वहां आका और दूसरे गार्ड्स के पास गैस मास्क होने चाहिए। साथी अफसर ने कहा, और जवाबी कार्रवाई के लिए हमारे पास भी बेहोशी की दवा का स्टॉक होना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन ही 6 गार्ड्स को तलब किया। 3 गाड़ियाँ लीं। जो कुछ मैंने लिखवाया था वो सब कुछ गाड़ियों में रखा। फिर वहाँ से शिकारगाह के बंगले की समत रवाना हो गए। पहले ये सोचा था कि तन्हा ये काम कर जाऊँगा और शायद कर भी जाता, लेकिन किसी वजह से काम बिगड़ता तो बाद में अफसोस होता। मैंने सानी से कहा, बेटे आ जाओ और अपने डैडी सलमान को भी बुलाओ। वो दोनों मेरे पास आए। मैंने उन्हें अपनी प्लानिंग बताई। उन बाप बेटी को 2 अफसरान और गार्ड्स के दिमागों तक पहुंचाया। उन 6 गार्ड्स और 2 अफसरान का काफिला बंगले की समत जा रहा था। मैंने टेलीपैथी जानने वाले डी हार्वे की आवाज़ और लहजे को अपनाया, फिर रईसुल कबीर के खाबीदा दिमाग में पहुंच गया। अगर अपनी सोच की लहरों के साथ जाता तो वो तनवीमी अमल के मुताबिक सांस रोक लेता और बेदार हो जाता। मैंने उसे ख्वाब में जमीला का चेहरा दिखाया। वो नींद में कसमसाने लगा, ख्वाब में बुड़बुड़ाने लगा, तुम क्यों आई हो? यहाँ तो सख्त पहरा है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं वापस जा सकोगी। ख्वाब में नजर आने वाली जमीला ने कहा, तुम्हारे सख्त पहरे के बावजूद मैं ख्वाबगाह में आ गई हूँ और जैसे आई हूँ वैसे ही बखैरियत चली जाऊंगी। उसी वक्त रईस के दिमाग में डी हार्वे की सोच की लहरें सुनाई दी। वो कह रहा था, रईस, ये तुम ख्वाब में जमीला को क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जमीला को ना देखो। मैंने डी हार्वे के हुक्म के मुताबिक जमीला को रईस के ख्वाब से गुम कर दिया। डी हार्वे यकीनन खुश हो गया होगा कि उसका अमल कामयाब रहा है और मामूल ने उसके हुक्म के मुताबिक जमीला को ख्वाब में देखना छोड़ डाला है।
2 अफसरान और 6 गार्ड्स का काफिला बंगले के करीब पहुंचने वाला था। ऐसे वक्त सानी और सलमान दोनों अफसरों के दरमियान दिमागों पर छा गए। उन अफसरों ने हुक्म दिया, गाड़ियों को यहीं रोक दो, हम यहाँ से दबे कदमों बंगले तक जाएंगे, इससे पहले गैस मास्क पहन लो। चूंकि अफसरान का हुक्म था इसलिए सब ने उसकी तामील की। फिर हुक्म दिया गया कि जिन गनों के जरिए बेहोशी की दवा स्प्रे की जाती है उन गनों को थाम लो, यूँ समझो कि गुरिल्ला फाइट लड़ने वाले हो। जब झींगरों की आवाज़ें सुनाई दें तो दवा स्प्रे करना शुरू कर दो। एक गार्ड ने सवाल किया, सर दवा स्प्रे करने से बंगले के गार्ड्स बेहोश हो जाएंगे? सलमान ने एक अफसर की ज़ुबान से कहा, यू इडियट, क्या तुम हमें अनाड़ी समझते हो? हमें इत्तला मिल चुकी है कि बंगले के अतराफ दुश्मन फैल रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।